Unlock the creative school for quality and innovative education। करें एक बेहतर कल की शुरुआत आज से। माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओर से बसवा कल्याण सिटी के कॉलेज डेवलपमेंट के लिए 3 करोड़ का बजट रिलीज किया। नमस्कार, मैं वर्षा रानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। बीके न्यूज में आपका स्वागत है। बसवा कल्याण माइनॉरिटी कॉलेज के डेवलपमेंट के लिए कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओर से 3 करोड़ का बजट रिलीज किया गया है। इसमें माइनॉरिटी कॉलोनीज और एरियाओं सीसी रोड के साथ बसवा कल्याण ईदगाह सीसी रोड भी शामिल है। 53 लाख के लागत से ईदगाह सीसी रोड बनाई जाएगी। बसवा कल्याण सिटी के ईदगाह रोड, अरफत कॉलोनी, अमीरपेट कॉलोनी, महबूब नगर, केजी पाटिल कॉलोनी जैसे और भी कई माइनॉरिटीज एरियाओं के डेवलपमेंट काम का बसवा कल्याण एमएलए शनु सालगार ने किया उद्घाटन। माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओर से 3 करोड़ का बजट रिलीज किया गया है, जिसमें बसवा कल्याण सिटी के माइनॉरिटी एरियाओं में सीसी रोड, इंसाइडर जैसे कामों के लिए 3 करोड़ रिलीज किया गया है, जिसका एमएलए शनु सालगार ने उद्घाटन किया। सिटी के शाहनगर से ईदगाह जाने वाली रोड का इनॉग्रेशन एमएलए शनु सालगार द्वारा किया गया। ये रोड 53 लाख के लागत से बनाई जा रही है, जिसका इनॉग्रेशन एमएलए शनु सालगार के साथ सीएमसी चेयरमैन मोहम्मद सगीरुद्दीन, मुस्लिम बैतुल माल प्रेसिडेंट मखदूम मोइनुद्दीन, ईदगाह कमेटी प्रेसिडेंट अमीरुद्दीन, अनवर बोजगे, के गिरी सिल्क एंड साड़ी, हेवन गोल्डन सुपर माल 50% ऑफ, एस होलकुंदे पेट्रोलियम, डीजल में है दम, मार्केट से 1 रुपए कम। हुजूर पाशा, चांद पाशा कबाड़ी सलमान शेख के हाथों किया गया। इस मौके पर बलराम डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर, अनवर साहब कॉन्ट्रैक्टर, अली साहब, बानी बाग, पवन गायकवाड़, किरण आर्य, ईदगाह कमेटी के मेंबर्स, मुस्लिम बैतुल माल मेंबर्स के अलावा और भी कई लोग मौजूद रहे। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಂತಕ್ಕಂತ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಗಂಟೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ। ಇನ್ನೇನು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಾವು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಿ। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ। ಇವತ್ತು 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ। ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ। ಈ ಕೆಲಸ ಅತ್ಯಂತ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ, ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು। ನೀವೆಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ। ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ, ಇದು ಒಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರಿಗಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಮೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವರು ಅವಾಗ ಒಂದೇ ಸಲ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ। ಇವತ್ತು ನಾನು ಶಾಸಕನಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದ ಸರ್ಕಾರ ನಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಈ ನೆಲದ ಶಾಸಕನಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕೂಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದೊಳಗೆ ಅನೇಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಬಹಳ ವಿರಳ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ
एक एक विधानसभा क्षेत्र को 3-3 करोड़ दिए गए साहब एक क्षेत्र के लिए, कहीं 6 करोड़ भी दिए, 5 करोड़ भी दिए, वो होते रहता। अपने सरकार में भी हो गए, ये सरकार में भी होते, वो तो मैं गलती नहीं बोल सकता हूं। ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಂದಂತ ದುಡ್ಡು ಈ 3 ಕೋಟಿ ಕೆಲಸ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಲಿಂಗರಾಜನ ಯಾವ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅರ್ಫಾತ್ ಕಾಲನಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸುಂದರ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಟಾರಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಗಾರ್ಡನ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸೌಂಡ್ ಧೂಳು ಹಾರ್ಲತ್ತದ, ಚಂದ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕೆ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಾಗ ಆಗತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಂದಿಗೆ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಾರ್ದು। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, मैं गद्दारों का दुश्मन हूं। अच्छे लोगों को मैं सपोर्ट करता हूं, अच्छे लोगों के साथ मैं हूं। सरकार का आस्ती हड़प करना, रातों रात फेक डॉक्यूमेंट्स करके कब्जा करना, यह अच्छा नहीं है। अगर एक कुरान में भी अगर बोलता है तो बोल सकते हैं आप मेरे को, है नहीं? कुरान इसको मंजूर है क्या? नहीं है। गद्दार काम के लिए कभी भी कुरान मंजूर नहीं है। कुरान में मदद करना, दान करना, ये बोलते कुरान। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, उधर जिधर ओपनिंग के लिए गए थे, छोटे बच्चे थे, उनको खेलने के लिए जगह नहीं। अच्छे अगर उनको फैसिलिटीज दिए तो, ग्राउंड दिए तो, गार्डन दिए तो, आज नहीं तो कल वो इंडियन क्रिकेट में जा सकते। तुम ये फिर किसी का जगह हड़प करके क्या कर सकते? कुछ भी नहीं। ये जीवन शाश्वत नहीं है। ಹಾಗಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೋಡ್